سب سے پہلے جو آج کل جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے، فارن آفس نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں نے، کہ یہ اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے، اور سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور ہنوز یہ جنگ جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میری اس حوالے سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اس دن بات ہوئی جس دن یہ جنگ چھڑی، اور اسی دن میری ترکی کے صدر سے ان سے بھی بات ہوئی، طیب اردوان صاحب سے، اور میں نے ایران کے صدر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد وہاں پر امن قائم ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی نہ صرف دلگیر ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ 50,000 سے زائد وہاں پر لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، نوجوان، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور ابھی جس طرح میں بات کر رہا ہوں وہاں پر جو ظلم کا بازار گرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی عالمی ضمیر کو اب کب جاگے گا۔ ابھی یہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لے جا رہے ہیں ترکی، وہاں پر 21 اور 22 تاریخ کو OIC فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ طیب اردوان سے، ان سے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی۔ خود ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ پیش ہو چکا، اس حوالے سے میں محترم فائنانس منسٹر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، سیکرٹری فائنانس کو، چیئرمین FBR کو، اور پھر اتحادی جماعتوں کے حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی باقی ہمارے جو اس میں فائنانس منسٹر بھی ہیں، پلاننگ منسٹر بھی ہیں، اور سب اس میں شامل ہیں، لاء منسٹر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور درجہ بدرجہ سب اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے اتحادی جماعتوں کو بھی پوری طرح آن بورڈ لیا، اور جو اپنی جو بجٹ کے حوالے سے جو ہماری جو اس وقت بحث جاری ہے وہ پوری طرح اس سے آگاہ ہے۔ موٹی موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے پوری طرح بتا دیا تھا کہ ہم زراعت کے اوپر کوئی ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، نہ فرٹیلائزر کے اوپر، نہ پیسٹیسائڈ کے اوپر۔ تو مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بات شیئر کرنے میں کہ IMF نے باوجود کہ ان کا بڑا اصرار تھا، لیکن انہوں نے ہماری اس بات کو انہوں نے مان لیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آلریڈی زراعت انڈر پریشر ہے پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پذیرائی کے لیے ہمیں کم از کم یہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، وہ ہم نے لیا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو لوگ اس بریکٹ میں ہیں ان کے اوپر 1% صرف وہ ٹیکس لگے گا، 5% کے مقابلے میں جو پچھلے سال تھا وہ صرف 1% لگے گا، اور تنخواہوں میں جو اضافہ ہے 10% ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس جنگ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اور افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی والہانہ ان کے ساتھ محبت، الحاق، سپورٹ کے ساتھ جو ہمیں جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے،
इन हवालों से जो अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरी जो साजो सामान चाहिए, उस हवाले से भी हमने इस बजट में उसके लिए हमने फ़िस्कल स्पेस को बढ़ाया है, जो कि वक्त की मैं समझता हूँ कि ऐन ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने PSDB को इस साल 1000 अरब रुपए पे लेके आए हैं। ज़ाहिर है कि जो ये आपके सामने जो मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, और हमने एक कमिटमेंट की है, उसको हमने ऑनर करना है। हम उनमें से नहीं जो वादा खिलाफ़ी करके पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर ले गए थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 2023 में हम न सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से वापस लेके आए, आज एक मुस्तहकम तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हमारे जो डेलीगेशंस बाहर गए थे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए, बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में, उसमें मोहतरमा शीरीन रहमान साहिबा थी, उसमें हमारे मिनिस्टर क्लाइमेट हैं वो थे, उसमें और दूसरे मेंबर्स थे। उन्होंने जाके पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की अमेरिका में, यूरोप में, और बहुत मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है। तो मैं यकीनन जनाब बिलावल भुट्टो साहब को और पूरी डेलीगेशन के तमाम मेंबर्स को फ़र्दन और इज्तमान उनको मैं शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान की वहाँ पर बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। इजरायली इक़दाम खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरानी सदर से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। सख्त मेहनत से मईशत इस्तेकाम की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल हालात का सामना करते हुए मुल्क को दिवालिया खूने से बचाया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका और यूरोप में भरपूर नुमाइंदगी की है। कौमी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द की काबिशें काबिले सत्ताइश है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरानी सदर से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई है। वज़ीर आज़म की कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी इक़दाम का हफ्तावार जायजा लेगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग के हवाले से कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन जो है वो हुकूमत की अवलीन तरजीह है, और हुकूमत की कोशिश है कि डिजिटल अदायगियाँ और हुकूमत की अदायगी जो है वो इसकी हौसला अफजाई की जाए, उसके लिए बाकायदा निज़ाम वज़ा की जाए। लिहाजा इस हवाले से कमेटी कायम कर दी है, और वफाकी बजट में जो कैशलेस इकानमी है उसके फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं। अलावा भी जो गैर रस्मी मईशत है उसके खात्मे और डॉक्यूमेंटेड इकानमी की को मतारफ़ कराने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रमज़ान मुबारक के दौरान से शफाफ और बेहतरीन तरीके से हकदारों को डिजिटल वॉल्ट से रकम मुंतकिल की गई, जो कि कामयाब तजर्बा साबित हुआ है। लिहाजा ये कमेटी जो है कमेटी इक़दाम का हफ्तावार जायजा भी लेगी। तारिक चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।